ਭਗਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਨਿਆ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੋਲ ਆਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਐਨਡੀਪੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੋਸ ਪੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ 3.27% ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਪ ਗਈ ਹੈ 2.3% ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ 26.2 ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.3% ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 30.8 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 0.6% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। बेसिकली जी परमिंदर जी, जो हुण सिचुएशन क्रिएट हो गई है इस नैनो पोल ने, जो हुण आपां नूं दिख रहा है इस नैनो पोल तो ये दिख रहा है कि हुण टू वे रेस हो गई आ। एनडीपी 32% ते आ, लिबरल 30% ते आ, पर जदों भी कोई पोल हुंदी आ उस मार्जिन ऑफ एरर हुंदा है। जे तुसीं मार्जिन ऑफ एरर लाओ कि गलतियां जिन्हों आपां कहंदे गलतियां होंदियां, आपां गलतियां नूं थोड़ा जिहा ध्यान च रखीए कि इन्ने % गलतियां होंदियां ने ते लिबरल ते एनडीपी लगभग टाइड ने, कंजरवेटिव तीजे नंबर ते आ रहे ने। शायद किते ना किते कंजरवेटिव नूं सीरीयन रिफ्यूजी का जो मुद्दा वा, जिस तरह कंजरवेटिव ने सीरीयन रिफ्यूजी नूं हैंडल किया उहदे करके इस पोल विच तीजे नंबर ते कंजरवेटिव नूं धकेल दिता। हरनिया जी, कंजरवेटिव नूं तीजे नंबर ते वेख के कि तुसीं ये मानते जो कि सीरीयन रिफ्यूजी करके कंजरवेटिव तीजे नंबर ते है, या फिर तुहानूं ये लग रहा है कि लिबरल दे जस्टिन ट्रूडो इज़ डूइंग वैरी गुड, क्योंकि किते ना किते एनडीपी भी थल्ले आ रही है, सिर्फ एको ही पार्टी जो उत्ते जा रही है वो जस्टिन ट्रूडो ने। एक गल मैं तुहानूं फिर तो इस आंसर देने तो पहले याद करा देना चाहुंदा हरनिया जी, जदों ये कैंपेन शुरू होया सी ते स्टीफन हार्पर जी नूं आपां सारे जानते हैं कि 2 टर्म का एक्सपीरियंस आ ते टॉम मलकेर जी नूं सारे उदां ही बहुत स्ट्रोंग कैंडीडेट मान रहे सी। किते ना किते कंजरवेटिव ने जस्टिन इज़ नॉट रेडी कह के जस्टिन ट्रूडो नूं तीजे नंबर ते पाता सी, पर उतों हुण लगभग पहले नंबर की जिहड़ी रेस आ जस्टिन ट्रूडो जी ने, लिबरल ने उत्थों तक पहुँच गए ने। तो जे सिचुएशन इदा ही चलती रही तो शायद उम्मीद ये भी लाई जा रही है कि आने वाले समय में लिबरल गवर्नमेंट बना सकती है। जी बिल्कुल हरप्रीत जी, मैनू लगता है कि कंजरवेटिव सरकार का इलैक्शनस की शुरुआत तो पहला तो ही जिहड़ा सीगा पर्रा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्ना भारी नहीं लग रहा सीगा। उन्हां दी जिहड़ी हालत है इस वेले वो इन्नी वधिया नहीं है। ये कई सारे फैक्टर्स ने, देखो पहला सब तो पहला तो यह है कि एनडीपी नंबर 1 रही है काफ़ी चिर, तो कंजरवेटिव नंबर 2 रही है, तो लिबरल्स नंबर 3 रहे हैं। हुण लिबरल्स जो कि है नंबर 2 ते आ गए ने, तो कंजरवेटिव नंबर 3 ते आ गए ने। हुण लिबरल्स नंबर टॉप ते ने, तो जिहड़े एनडीपी ने नंबर 2 ते ने, तो कंजरवेटिव सब तो थल्ले ने। कई सारे फैक्टर्स जिहड़े ने उस रोल प्ले कर रहे हैं। हाल ही जीडीपी नंबर्स रिलीज़ किए गए सी, उस चो एक कॉन्फर्मेशन आ गई कि हाँ जी कैनेडा रिसैशन च है। उन्होंने कौन ब्लेम दी जा रहा है? कैनेडा सरकार को ब्लेम दिता जा रहा है। दूजे पासे सीरीयन क्राइसिस नूं लैके भी वो कह रहे हैं कि जिथे कैनेडा ने 10,000 या 20,000 या 30,000 सीरीयंस को अकोमोडेट करने की गल कही है, 2,500 4,000 के करीब ऑलरेडी अकोमोडेट कर चुके हैं। उस च भी उन्होंने टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कितने ना कितने उन्होंने कह रहे हैं कि जिहड़ा साल 1.5 साल का प्रोसैस होंदा है रिफ्यूजी नूं इत्थे लैके आउण दा, उसनूं एक्सलरेट करना चाहिए सी, उसनूं वधाउणा चाहिए सी। इमीग्रेशन जिहड़े मिनिस्टर सीगे वो कुछ होर कर सकते हैं, कुछ होर मतलब पॉलिसी लैके आ सकते हैं, ताकि इस वेले जिस वेले उन्होंने सब तो ज़्यादा जरूरत है सीरीयन रिफ्यूजीज़ नूं उन्होंने अकोमोडेट किया जा सके। पर जी स्टीफन हार्पर की सरकार रही है या फिर जी कंजरवेटिव सरकार है इस समय, वो इस चीज़ को लैके बहुता जोड़ा है वो अपना इंटरस्ट नहीं दिखा रहे। उन्होंने बस इन्ना ही ऐलान किया है कि किन्ना को वो अपने तौर पर अकोमोडेट कर सकते हैं या फिर सत्ता च वापस आने तो बाद तो किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं। दूजे पासे जिहड़ियां म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स ने, जिहड़ियां प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, जिहड़ियां कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनस ने, तो कुछ जिहड़े वेल्दी इंडिविजुअल्स ने, वो अपने पासों सीरीयन रिफ्यूजीज़ नूं हर तरह
ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਹੀ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੀਫਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਦਾ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਲਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ GDP ਨੰਬਰਸ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਸਪੋਰਟ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਜੀ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਸੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਪੋਲਸ ਦੀ, ਨੈਨੋ ਪੋਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਪੋਲ ਡਿੱਗੇ ਆ ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਜੰਡਾ। As much as he wants to accommodate Syrian refugees, there is still a security agenda. ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ISIS ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂਮੈਂਟੇਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 1% ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1% ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਲਸ ਡਾਊਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਂਦਾ ਵਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਜੋ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਨੇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੁਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਹਰਨੇਆ ਜੀ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ। that is another point. So as a former prime minister or as a leader of the country or the party, he has many things he has to think of. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੀਫਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 8 ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਏ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਟਾਈਡ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡੇ ਆ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਲੀਡਰ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਣ ਦੇ? ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ will definitely ਉਹ definitely ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਹਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, $50 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ। ਲੋਕ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲਸ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸੀਬੀਸੀ ਪੋਲ ਟਰੈਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਉਹ 32.4 ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 0.8% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਪੋਲਸ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਸਿੱਧਾ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 26.9 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 30.2% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਅੰਡਰਡੌਗ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀਏ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ 6 ਵੀਕਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।